शुरू करन लगे हाँ। लो जी सुनो, अज का विषा देश भगती। देश भगती अपने देश के प्रति लगा प्रेम की भावना, मान सत्कार अते देश की होंद एकता ते अखंडता के हित विच होण वाली चिंता अते इसे अनुसार देश लई कीते जाण वाले काम देश भगती कहाउंदे हन। देश भगती का जज्बा एक अति पवित्र जज्बा हुंदा है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे उपर कोई खतरा देख के उसनूं बचाउण लई एक पल भी विचार नहीं करती ते उसनूं बचाउण लई दौड़ के अगे हुंदी है। इसे तरह भगती राह ते चलने वाले व्यक्ति अपने देश की आन मान शान उत्ते आए खतरे तो देश नूं बचाउण अते देश की सेवा लई तनों मनों ते धनों हर पल हर समय तैयार रहते हैं। फिर भावें उन्हां नूं वजीरी मिले जां फकीरी मिले, उन्हां दा जीवन देश नूं समर्पित हुंदा है। अमन शांति होवे जां जंग, वो देश की भलाई लई जुटे रहते हैं। परमात्मा ने सिर्फ इंसान बनाए हैं अते इंसानां ने अपने खुद लई सरहदां बनाईयां हैं। इन्हां सरहदां नूं बनाउण दा मूल कारण जानण वाला व्यक्ति ही इसकी बाहरी ते अंदरूनी दुश्मन तो रक्षा करन दी जिम्मेवारी नूं समझ सकदा है। इस किताब के भगती प्रसंग विच आदि काल भाव सतयुग विच ब्रह्मंड दीआं ताकतां द्वारा भगती राह ते चलण वाले साधकां नूं अपणियां दैवी ताकतां देण दा जिक्र किया गया है। परमात्मा की खोज करन वालियां ने प्रवानित ताकतां प्राप्त करन दे गणित नूं शास्त्रां विच दर्ज किया है अते परमात्मा की खोज विच लगातार अगे वधदे हुए अपने संपूर्ण जीवन अर्पण किया है। जड़े परमात्मा की खोज विच लगातार अगे वधदे हुए अपना संपूर्ण जीवन अर्पण किया है। इस किताब के राक्षस प्रसंग विच इंसानां विच परमात्मा प्राप्ति के मुख मकसद नूं जिउंदा रखण लई अते उन्हां दी राक्षसां तो रक्षा करन लई परमात्मा की खोज करन वाले उच्च कोटि के साधकां द्वारा इकट्ठियां कीतियां गईयां अपणियां सारियां शक्तियां नाल हथियारां नूं विकसित करके उन्हां नूं खत्तरियां नूं देण दा वर्णन किया गया है ताकि भगती अनुसार दैवी गुण ना अपनाउण वाले अभिलाषी मनुखां नूं राक्षस बनन तो अते उन्हां द्वारा हासिल कीतियां गईयां दैवी ताकतां दी दुर्वरतों करन तो रोकिया जा सके। इसे मुताबक खत्तरियां ने उत्तम साधकां अते गुरुआं दे हुक्म नाल अपने रख्या के दायरे विच धरती अपने सुरक्षा के दायरे विच अपने सुरक्षा के दायरे विच धरती के जिस हिस्से नूं रखिया उसनूं देश कहा गया। रावण नूं हराउण तो बाद श्री रामचंद्र जी ने जीवन दीआं सारियां मर्यादावां दे नाल धरती के जिस हिस्से नूं अपनी सुरक्षा के घेरे विच रखिया उसनूं भारत देश कहा जाता है। इंसानी जीवन विच राज धर्म तो लैके हरेक खेत्र विच धर्म के महत्व का ज्ञान होने के कारण ही भारत नूं संसार विच गुरु देश मन्निया जाता रहा है। इसे तरह धर्म की रक्षा करने लई पैगंबर मुहम्मद साहिब जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, श्री कृष्ण जी अते होर अवतारां द्वारा जंग लड़ना
ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਤਿਯੁਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਾਣਾਂ, ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੋਘ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਹਾਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਖਸ਼ੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਸ਼ੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਭਿਆਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਭਾਵ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਰਾਖਸ਼ੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਰਾਖਸ਼ੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਫੌਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਸ਼ੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉਸ ਹੱਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਲੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰੋਤੇ ਜਨਾਂ ਦਾ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਅਮਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ।